اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ ڈی ایس پی صاحب، یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی مختلف اور حیران کر دینے والا کیس ہے، یہ کہتے ہوئے پولیس انسپیکٹر ڈی ایس پی اظہر کے پاس آیا۔ میڈیا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، آپ کی نظر سے بھی یہ گزرا ہوگا شاید۔ یہ کہتے ہوئے انسپیکٹر نے ڈی ایس پی کے ٹیبل پر کیس کی فائل رکھ دی۔ ڈی ایس پی اظہر نے جب کیس کی فائل کھولی تو مجرم کی عمر دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً سے انسپیکٹر کو کہا، مجرم کو لے کر آؤ۔ اتنے میں انسپیکٹر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے سپاہی کو بلایا اور اس سے کہا، زہرہ کو ڈی ایس پی صاحب کے آفس میں لے کر آؤ۔ زہرہ کے آفس میں قدم رکھتے ہی ڈی ایس پی صاحب دنگ رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اپنے حیرانگی پر وہ قابو پاتے ہوئے زہرہ سے کہنے لگے، کیا بات ہے لڑکی، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام؟ عجیب بات ہے، یوں تو آئے روز ہم نے کئی کیس دیکھے ہیں، مگر یہ بہت شاذ و نادر ہی کیس نظر میں آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈی ایس پی نے زہرہ کو اپنے پاس بلوایا، جبکہ زہرہ ان کو خاموشی سے گھورے چلی جا رہی تھی۔ زہرہ کی عمر صرف 15 سال تھی اور وہ ایک قتل کے کیس میں گرفتار ہوئی تھی۔ زہرہ نے ڈی ایس پی کے قریب جاتے ہی ان سے کہا، میں آپ کو ساری بات سچ بتاؤں گی، لیکن آپ پہلے انسپیکٹر کو اور اس سپاہی کو آفس میں سے باہر جانے کے لیے کہیے۔ انسپیکٹر اور سپاہی یہ سنتے ہی برا سا منہ بنانے لگے۔ ڈی ایس پی اظہر نے کہا، کیا بات ہے، تم ان کی موجودگی میں ساری بات کہہ سکتی ہو۔ زہرہ نے کہا کہ مجھے ان کی موجودگی میں ڈر لگ رہا ہے۔ ڈی ایس پی اظہر نے اس بچے کی عمر دیکھتے ہوئے اس پر کوئی زبردستی نہیں کی، اور نہ ہی وہ ایسا کرنا چاہتے تھے۔ یوں تو انہوں نے ڈی ایس پی ہونے کے ناطے اپنی عمر میں بہت سے کیس حل کیے تھے۔ وہ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ایسی عمر میں کوئی نہ کوئی مجبوری ہی انسان کو مجرم بنا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے انسپیکٹر اور سپاہی کو آفس سے باہر جانے کے لیے کہا۔ انسپیکٹر اور سپاہی کے باہر نکلتے ہی ڈی ایس پی اظہر نے زہرہ سے اس کے والدین کا نام پوچھا اور اس کا پتہ پوچھنے لگے۔ اتنے میں زہرہ ان کے قریب آئی اور ان کے کان میں اس نے کچھ ایسا کہا جس کو سنتے ہی ڈی ایس پی فوراً سے کھڑے ہو گئے اور ان کے پسینے چھوٹ گئے، جبکہ زہرہ اپنی بات ختم ہوتے ہی وہاں مسکرا رہی تھی۔ ڈی ایس پی اظہر اتنے میں گھبراتے ہوئے اپنا پسینہ صاف کرنے لگے، اور وہ مزید زہرہ سے کوئی سوال کیے بغیر ہی آفس میں سے نکل گئے۔ یوں چند ہی سیکنڈز میں ڈی ایس پی صاحب کا آفس میں سے نکلنا باہر کھڑے انسپیکٹر اور سپاہی کو حیران کر گیا، جبکہ زہرہ آفس میں ہی موجود تھی۔ انہیں یہ بات بہت عجیب لگی، چونکہ ڈی ایس پی اظہر ان سے عہدے میں بڑے تھے، اس لیے وہ ان سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتے تھے۔ ڈی ایس پی نے انسپیکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے بس اتنا کہا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، کل کو بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ انسپیکٹر نے جلدی سے آفس میں جا کر زہرہ سے پوچھا، آخر کیا بات ہوئی ہے؟ زہرہ نے انسپیکٹر کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہی۔ ڈی ایس پی صاحب گھر آتے ہی اپنے کمرے میں سیدھا چلے گئے، جبکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ گھر میں آتے ہی اونچی آواز میں سلام لیتے اور سب گھر والوں سے بات چیت کرتے۔ آج وہ ڈیوٹی سے بھی جلدی آ گئے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے ان کی بیوی جلدی سے کچن میں سے نکلی اور اپنے شوہر کے پیچھے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ڈی ایس پی صاحب بری طرح سے پسینے سے شرابور تھے۔ یوں پسینے سے لت پت دیکھ کر ڈی ایس پی صاحب کی بیوی نے پوچھا، اظہر صاحب کیا بات ہے،
अभी तो ऐसा मौसम भी नहीं, लेकिन आपको इस कदर पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है? डीएसपी अजहर ने घबराते हुए अपनी कांपती हुई आवाज से अपनी बीवी से कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा दिल घबरा रहा था। इतने में उनकी बीवी ने उनसे कहा, मैं आपके लिए पानी ला देती हूँ और आपको खाने के लिए कुछ चाहिए? डीएसपी ने कहा, मुझे सिर्फ पानी ला दो। पानी पीने के बाद डीएसपी साहब ने अपनी बीवी से कहा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। और हाँ, जाते वक्त कमरे का दरवाजा बंद करके जाना। डीएसपी अजहर की बीवी उसकी इस हरकत पर बहुत हैरान थी कि आज अचानक से इन्हें क्या हो गया। फिर वो सोचने लगी कि शायद कोई अजीब सा केस आज आया होगा, क्योंकि बाजुका जब कोई दिल खराब कर देने वाला केस नजर में आता था तो वो बहुत घबरा जाते थे। ये सोचते हुए उसने कमरे से बाहर निकलते वक्त कमरे की लाइट भी बंद कर दी और कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। माँ को यूं कमरे से बाहर निकलता हुआ देखकर डीएसपी की बेटी सोनिया ने अपनी माँ से कहा, क्या बात है बाबा, आज कुछ ठीक नहीं लग रहे। सोनिया की शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे। सोनिया अपने घर में बहुत खुश थी। सोनिया की किस्मत बहुत ही अच्छी निकली। पहले तो वो अपने बाप की लाडली थी और फिर अब ससुराल वाले भी उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखते थे। सोनिया ने जब अपनी माँ से अपने बाप के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने कहा, हाँ तुम्हारे वालिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं, थोड़ी देर में उन्हें जगा देना वरना उनकी नमाज छूट जाएगी, और तुम तो जानती हो वो नमाज वक़्त पर अदा करते हैं। ये सुनते ही सोनिया मुस्कुराने लगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद सोनिया जब अपने वालिद के कमरे में गई तो कमरे की लाइट जलाते हुए उसने देखा कि सामने उसके वालिद आराम से बैठे हैं और वो तो पहले से ही जाग रहे थे, लेकिन वो कहीं और ही ख्यालों में थे क्योंकि उन्हें सोनिया की मौजूदगी की कुछ खबर नहीं थी। जबकि कमरे में पहले लाइट भी बंद थी। लाइट यूं अचानक से चलाने पर भी सोनिया के वालिद को सोनिया की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। सोनिया को अपने बाप की इस हालत पर शक होने लगा, क्योंकि उससे पहले उसने अपने वालिद को कभी इतना घबराया हुआ और यूं गुमसुम नहीं देखा था। हाँ, ये अलग बात थी कि वो शुरू से ही थोड़े तन्हाई पसंद थे, मगर वो सोनिया से बहुत प्यार करते थे और उसे देखकर खिलखिला उठते थे। और आज पहली बार उन्हें सोनिया की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं था, जबकि सोनिया उनके सामने खड़ी थी। कमरे में इस कदर खामोशी थी कि वो खामोशी कानों को चुभने लगी। सोनिया ने उस खामोशी का तसलसल तोड़ते हुए अपने बाप को मुखातब करते हुए कहा, बाबा क्या बात है, आज आप मुझसे बिना मिले कमरे में आ गए और मैं कब से आपको खड़ी देख रही हूँ, आपने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। सोनिया के यूं बोलते ही डीएसपी अजहर साहब जैसे होश में आए हों, यानी उससे पहले वो अलग ही किसी दुनिया में पहुंचे थे। सोनिया को देखकर उनकी आंखों में नमी आ गई। अपनी नमी को छुपाने के लिए उन्होंने अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया। सोनिया उनकी इस हरकत को देखते हुए अपने बाप से कहने लगी, बाबा क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं? आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? कुछ हुआ है क्या? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? सोनिया दरअसल अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, जो शायद हर बेटी करती है। और फिर अगर बाप भी अपना सब कुछ लुटाने वाला हो अपनी औलाद पर और बेटियों को इज्जत देने वाले हों, तो फिर बेटियां बाप से बढ़कर किसी को नहीं समझती। ऐसा ही सोनिया करती थी। सोनिया के सवालात की बौछार के आगे डीएसपी अजहर खामोश रहे। फिर सोनिया ने इसरार किया और अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, मुझे यूं क्यों लग रहा है जैसे आप थोड़ी देर पहले रोए हों, क्योंकि मैंने आज से पहले आपकी आंखों में ये लाली कभी नहीं देखी। बाबा
آپ تو بہت ہمت والے ہیں، آخر کیا ہوا ہے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کو نہیں بتائیں گے؟ آپ تو مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، اور بھلا بیسٹ فرینڈ سے بھی کوئی بات چھپاتا ہے کیا؟ یہ کہتے ہوئے سونیا نے اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے باپ کے چہرے کو پیار سے پکڑتے ہوئے کہا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھ پر یقین کریں۔ سونیا کی یوں باتیں سن کر ڈی ایس پی اظہر، جو کہ پہلے سے ہی کسی کندھے کی تلاش میں تھے، کوئی ایسا کندھا ملے جس پر سر رکھ کر وہ خوب رو سکیں، وہ اپنا دکھ کہہ سکیں، جو صدیوں سے وہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھے تھے، وہ آنسو جو انہوں نے کئی عرصے تک اپنی آنکھوں سے باہر نہیں آنے دیے تھے، اپنے دل کا غبار وہ جانے کب سے دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ ڈی ایس پی اظہر اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے بار بار رو رہے تھے، اور ان کے چہرے پر بار بار پسینہ بھی آ رہا تھا۔ ان کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر سونیا پریشان ہونے لگی۔ سونیا کی تربیت اس کی ماں نے بہت ہی اچھے سے کی تھی، وہ بہت حساس تھی اور کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، والد کا تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ والد کو جو دیکھ کر سونیا رونے لگی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کہی۔ دیکھیں آپ کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے، اس عمر میں اس طرح پریشان ہونا اچھی بات نہیں، آپ ریٹائرمنٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ سونیا کو یوں روتا ہوا دیکھ کر ڈی ایس پی اظہر اسے خاموش کروانے لگے اور پھر اس سے کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایسا کچھ جو میں کسی سے نہیں کہہ سکا۔ میں نے یہ راز کئی عرصے تک اپنے دل میں ہی چھپا کر رکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ راز میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا، مگر تم نہیں جانتی کہ میرا ماضی جس سے میں چھپ رہا تھا وہ میرے سامنے آن کھڑا ہے، میں اب کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے ڈی ایس پی اظہر زاروں کی طرح رونے لگے۔ ڈی ایس پی اظہر کے رونے کی آواز سن کر ان کی بیوی کمرے میں داخل ہونے والی ہی تھی کہ اتنے میں ڈی ایس پی نے سونیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے ماضی کی داستان سنانے سے پہلے میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سونیا کی والدہ نے اپنے قدم وہیں روک لیے اور کمرے کی دہلیز پر ہی کھڑی باپ بیٹی کی گفتگو سننے لگی۔ سونیا کے والد نے سونیا سے کہا، بیٹا مجھے غلط مت سمجھنا، پر تب حالات ہی ایسے تھے اور میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ہاں جو قصور ہے وہ ساری عمر مجھے اس پچھتاوے میں رکھتا رہا ہے، کاش میں تب تھوڑی ہمت کر لیتا تو آج یوں میں پچھتا رہا نہ ہوتا اور میرے گناہ کی سزا کسی اور کو نہ ملتی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، چونکہ میں اکلوتا تھا اور جوان بھی تھا۔ میری ماں نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہنے لگی، میں تمہاری شادی جلدی کرنا چاہتی ہوں، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اور قابل بھی، تمہارے کئی رشتے آتے ہیں، زندگی کا کیا اعتبار ہے، اور اب تو تم پولیس میں بھی بھرتی ہو گئے ہو، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ میں یہ سنتے ہی اپنی والدہ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے آپ کی جہاں مرضی ہو آپ میری شادی کر دیں، کیونکہ تب مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، یعنی میرے دل میں کوئی ایسا احساس نہیں تھا کسی لڑکی کو لے کر۔ یوں میری ماں نے اپنی بہن کے گھر میری شادی کروا دی اور تمہاری والدہ سے میری شادی ہو گئی۔ مجھے تمہاری والدہ سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ میرا ہر جگہ ہر موڑ پر ساتھ دیا، میری ہر طرح سے خدمت کرتی رہی۔ پھر ایک ایسا ٹائم آیا جب تمہاری عمر 7 سال تھی اور تمہارے چھوٹے بھائی کی عمر تقریباً 3 سال تھی، میری اچانک سے سوات کے علاقے میں پوسٹنگ ہو گئی۔ میں یوں اچانک سے کہیں بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن تب میری پوسٹ اتنی بڑی نہیں تھی کہ کوئی میری بات سنتا، اور ویسے بھی سرکاری نوکری تھی، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بنا کوئی اعتراض کیے وہاں پر جوائننگ دے دی۔ مجھے گھر کی اتنی فکر نہیں تھی، کیونکہ تب
तुम्हारे दादा दादी दोनों ही जिंदा थे। याद तो मुझे सबकी आती थी। मैं तुम्हारी माँ और तुम्हें इसलिए साथ लेकर जा नहीं पाया कि मेरे वालिद और वालिदा ज़ईफ थे, उनको यूं घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, और तब मेरे इतने वसाइल भी नहीं थे कि मैं उनको भी साथ लाता और आप लोगों को भी। इसलिए मैं खामोशी से अकेला ही चला गया। वहाँ पर नौकरी करते हुए मुझे 1 साल गुजर गया। तब मैं सब इंस्पेक्टर था। इस दौरान मैंने वहाँ पर उस इलाके के कई केस हल किए, जिसकी वजह से देखते ही देखते उस इलाके में मेरी बहुत मकबूलियत हो गई। ऐसे में एक रोज मैं गश्त पर था तो वहाँ पर सड़क पर एक खूबसूरत जवान लड़की गुजर रही थी। वो इतनी हसीन थी कि उससे नजर हटाई नहीं हट रही थी, लेकिन उससे लिबास नहायत खस्ता हालत में ज़ेबेदन किया हुआ था। मुझे उसकी उस हालत पर बहुत तरस आ रहा था। इस कदर खूबसूरत लड़की और किस हालत में सड़क पर जा रही थी। उसके हाथ में बहुत सी लकड़ियां थीं। शायद वो घर के चूल्हे चौके के लिए ईंधन का सामान इकट्ठा करके ले जा रही थी। उसकी हालत देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसके घर के हालात कैसे होंगे। फिर इत्तेफाक से अगले रोज उसी टाइम वहां से हमारा फिर से गुजर हुआ। वो लड़की हस्बे मामूल उसी हालत में लकड़ियां लेकर जा रही थी। मैं ना चाहते हुए भी उसे बार बार देख रहा था। फिर मैंने अपने साथ ड्यूटी पर मौजूद एक सिपाही से कहा, मालूम करो ये लड़की किधर से आती है, आखिर इसकी क्या मजबूरी है इतनी जवान जहां होकर ऐसे हालात में यूं सड़क किनारे रोजाना फिरती रहती है। मेरा अल्लाह जानता है कि उस वक़्त सिर्फ मैं उस पर तरस खा रहा था और हमदर्दी की गरज से उसके बारे में जानना चाहता था। फिर अगले रोज सिपाही ने मुझे बताया कि वो लड़की माहगुल है और उसका वालिद एक नशई है और वालिदा उसकी सौतेली है। वालिद के नशे से मजबूर ये लड़की अपनी सौतेली माँ के जुल्म सहते हुए सारे घर के काम भी करती है और यूं बाहर से चूल्हे चौके के लिए ईंधन भी इकट्ठा करती है। अगरचा इसके और भी बहन भाई हैं, लेकिन वो सब सौतेले हैं और इससे छोटे भी। ये बेचारी बहुत ही जुल्म सह रही है। सिपाही की बात को सुनकर मुझे उस पर और भी तरस आने लगा। अगरचा उसकी हालत देखकर पहले से ही मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि वो लड़की यकीनन घर से बहुत दुखी होगी, क्योंकि उसके चेहरे पर हुस्न तो नजर आता था, लेकिन उससे ज्यादा उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी थी। फिर अगले रोज मैं अपने थाने में बैठा हस्बे मामूल ड्यूटी पर काम कर रहा था कि अचानक से वो लड़की हमारे थाने में आई। उसको यूं थाने में देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। वो सिपाही से मेरा पूछते हुए मेरे पास आकर खड़ी हो गई। पहले तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। फिर मैंने उससे थोड़े खफा लहजे में आने की वजह पूछी। वो तो मेरे पूछते ही फूट फूट कर रोने लगी, ये कहते हुए कि मैं अपने घर वालों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने आपका नाम बहुत सुन रखा है, आप मेरा मसला हल कर पाएंगी। जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है, पहले तो मेरी माँ और मेरा बाप मुझ पर जो जुल्म करते थे सो करते थे, अब वो मेरी एक बूढ़े आदमी से शादी करवाना चाहते हैं। मैं उनके सारे जुल्म सह रही थी, लेकिन ये जुल्म नहीं सह पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी इतनी लागर नहीं हुई कि एक बूढ़े से शादी कर लूं। उसकी ये बात सुनते ही मुझे दिल में बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं उनके निजी मामले में क्या कर सकता था। उसको समझाने लगा और उससे कहने लगा, तुम अभी घर जाओ, फिर मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन वो बजिद थी और रोए चली जा रही थी। वो मुझसे बार बार यही कह रही थी, आप मेरे लिए कुछ करें। फिर मैंने सिपाही को उसके साथ उसके घर भेजा। उस रोज मैंने सिपाही को बस इतना कहा, तुम इसके साथ इसके घर जाना, इसे छोड़कर आओगे तो उसके घर वालों पर थोड़ा रोब पड़ेगा, लेकिन उनसे कुछ भी मत कहना, क्योंकि ये उनका निजी मामला है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। सिपाही भी कहीं न कहीं मेरी महगूल को लेकर दिलचस्पी को जान चुका था। वो उसके साथ रहा और उसके साथ चला गया। उस रोज मैं जब ड्यूटी से घर पहुंचा
तो बार बार मेरे सामने माहगुल का चेहरा आ रहा था। जाने क्यों माहगुल मेरे सामने बार बार आए रोज आ जाती थी। शायद कुदरत को यही मंजूर था जो आगे होना था। फिर उस वाक़े के एक हफ्ते बाद रात का टाइम था और उस रोज बारिश भी बहुत हो रही थी। बारिश इतनी तेज और तूफानी थी कि बिजली की कड़क घर के अंदर बैठे इंसान को खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैं भी उस टाइम अपने बिस्तर पर बैठा चाय पी रहा था। इतने में दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पहले तो मैंने समझा कि शायद मेरे कानों का वहम होगा, बिजली की कड़क की आवाज ऐसी होगी। फिर इतने में दोबारा से मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और इस बार दस्तक पहले से ज्यादा जोर से दी गई। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, ये सोचते हुए कि इस तूफानी बारिश में कौन आया होगा। आपकी कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।